The next one is the before we have discussed in a nervous system, now we are going to discuss about the excretory system. Okay, excretory system of frog. So excretion the elimination of nitrogenous waste. So elimination of nitrogenous waste and salt and water balance are performed by a well developed excretory system. So elimination of nitrogenous waste, and then in the body it is balanced with the salt and the water. Okay, it is occurred by the very well developed excretory system. A excretory system consists of a pair of kidney, ureter, urinary bladder and cloaca. Okay, a pair of kidneys, then a pair of ureter, then urinary bladder, then the cloaca. This is the excretory system. So frog contains a urinogenital tract. அதாவது என்னது excretory system கூடிய nitrogenous waste அதுவும் ஆகட்டும், தென் ஜெனிட்டல் என்னது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் என்னது யூரினோஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். அதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஃப்ராகுக்கு குளோயக்கல் அப்பேச்சஸ் தான் இருக்குது. ஸோ குளோயக்கல் அப்பேச்சஸ் மூலமாக அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட்டும் அதுலேருந்து தான் வெளியாகுது. தென் எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியேறக்கூடிய நைட்ரோஜினியஸ் வேஸ்ட்டும் அந்த ஓப்பனிங்லேருந்து தான் வெளியேறுது. அதே மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியேறக்கூடிய கேமெட்ஸும் அதன் மூலமாக தான் வெளியேறுது. அதான் குளோயக்கல் சேம்பர், குளோயக்கல் அப்பேச்சஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? Okay, can you understood? Remind that. So now we are discussing the excretory system. So excretory system mainly they can eliminate the nitrogenous waste. It is helpful to balance the salt and water content in the body with the help of the very well developed system. That system is known as the excretory system. Then the excretory system consists of pair of kidneys, a pair of ureter, urinary bladder and cloaca. Then kidneys are dark red long flat organs situated on either side of the vertebral column in the body cavity. Abdominal body cavity vertebral column அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேக் போனுக்கு எய்தர் சைட் ரெண்டு சைட்லேயும் a pair of thin flatted black color structure. இதுவும் இது ஓகே, இதுதான் என்னது a thin flatted pink color structure that is known as a pair of kidneys. Okay, it is located in the body cavity. Kidneys are mesonephric. மீசோடோம்லேருந்து டெவலப் பண்ணக்கூடியது கிட்னி, மீசோநெப்ரிக் கிட்னி. தென் செவரல் நெப்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். நெப்ரான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த ஈச் கிட்னிஸ். ஓகே, தே செப்பரேட் த நைட்ரோஜீனியஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பிளட் அண்ட் எக்ஸ்கிரீட் த யூரியா. ஓகே, இந்த நெப்ரான்ஸ் என்ன செய்யுது, இங்கே பிளட்லேருந்து நைட்ரோஜீனியஸ் வேஸ்ட்டை மட்டும் அதை ரிமூவ் பண்ணி அது என்னவாக மாற்றுது, யூரியாவாக மாற்றுது. யூரினா தான் யூரினில் யூரியா ஜாஸ்தியாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம், uricotelic organism. So which organism they can eliminate the nitrogenous waste in the form of urea, that organisms are known as uricotelic organisms. Okay, a pair of ureters emerge from the kidneys and opens into the cloaca. Okay, ureters, then the ureters they can open then into the urinary bladder, then the urinary bladder they can open into the cloaca. Okay, then a thin walled unpaired urinary bladder is present ventral on the rectum. ரெக்டத்துக்கு கீழே பின்னாடி வென்ட்ரல் சைடில் இந்த சாக்-லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, அந்த சாக்-லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், யூரினரி பிளாடர்ன்றோம். இந்த யூரினரி பிளாடரும் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது, இந்த குளோயக்காவில் ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ யூரின் இங்கேருந்து யூரிட்டர் மூலமாக யூரினரி பிளாடரில் டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் ஆகி அது குளோயக்கா மூலமாக வெளியேறும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம்? ஓகே, then next now we are going to discuss about the reproductive system. So reproductive, so it is a dioecious. Dioecious are unisexual. What is the meaning of that? Sexes are separate, male and then in a female. So male reproductive system and female reproductive system now we are going to discuss about. The male frog has a pair of testes which are attached to the kidney and the dorsal body wall by folded of a peritoneum called mesorrhicium. So peritoneum அப்படின்னா ஒரு மெம்பரைன், அந்த பெரிட்டோனியம்ன்ற மெம்பரைன் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மீசோரேசியம். ஓகே, a pair of kidney டெஸ்டிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். இதுதான் டெஸ்டிஸ் எங்கே இருக்குது, டார்சல் பாடி வாலில் இந்த டெஸ்டிஸ் என்ன செஞ்சுருக்கு, கிட்னியினுடைய டார்சல் பாடி வாலில் அட்டாச் ஆகிருக்கு, கிட்னிக்கு மேலே அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஓகே, இட் கண்டெய்ன்ஸ் வாசா டிஃபரன்ஸ். இந்த எல்லோ கலரில் கூடிய அந்த டியூப் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே கிட்னிக்குள்ளே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இதுதான் என்னது டெஸ்டிஸ்.
வாசா எஃப்ரன்டியா வந்து என்ன செய்யுது, இங்கே டெஸ்டிஸ்லேருந்து எமோஜாய் வந்து இங்கே கிட்னிக்குள்ளே வந்து கிட்னியை சுற்றி வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ கிட்னியினுடைய டார்சல் சைடில் தான் என்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு, எ பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். Okay, in the dorsal side it is attached to the dorsal body wall by floated, அது அப்படியே கனெக்ட் ஆகி ஃப்ளோடடாக இருக்கக்கூடிய மெம்பரைன் பெரிட்டோனியம். இட் இஸ் அதர்வைஸ் known as a மீசோரேசியம். பெரிட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அது மீசோரேசியம். இட் இஸ் கனெக்டட் இன் த டோர்சல் வால் ஆஃப் த கிட்னிஸ். தென் வாசா எஃப்ரன்டியா அரேசஸ் ஃப்ரம் ஈச் டெஸ்டிஸ். ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ்லேருந்து என்னது, இந்த எல்லோ கலரில் டியூப் இருக்கே, இதுதான் என்னது, வாசா எஃப்ரன்டியா அரேசஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டிஸ். They enter the kidney on both the sides and open into the bladder canal. இங்கே வந்து என்ன செய்யுது, இங்கே கிட்னியினுடைய போத் த சைட்ஸ்லையும் இந்த வாசா எஃப்ரன்டியா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது அப்படியே ஓப்பன் ஆகி கிட்னிக்குள்ளே என்ட்ராகி கிட்னிலேருந்து எங்கே வந்து யூரினரி பிளாடரில் வந்து அது ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, தென் ஃபைனல் இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் த urinogenital duct that come outside of the kidney and opens into the cloaca. ஸோ இங்கே யூரினோஜெனிட்டல் டக்ட் ஒன்று ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. யூரினும் வந்து சேர்றது இது தான். இந்த டெஸ்டிஸும் இந்த கிட்னி மூலமாக அந்த டக்ட் மூலமாக இங்கே வந்து தான் சேரும். அந்த யூரினோஜெனிட்டல் டக்ட்டு, அந்த யூரினோஜெனிட்டல் டக்ட் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது, ஒன்லி ஒன் காமன் ஓப்பனிங் குளோயக்கா. அந்த காமன் ஓப்பனிங் குளோயக்காவில் வந்து தான் என்ன வெளியேறும், ஸ்பெர்ம் வந்து வெளியேறும். This is the male reproductive system. The next one is the female reproductive system. So female reproductive system consists of pair of ovaries. இதுதான் வந்து என்னது, ovaries. A pair of ovaries. Ovaries வந்து funnel shape இருக்கக்கூடிய oviduct. It is open into the anterior. Then posteriorly it is present in the ovisacs, ஒரு sac like structure. அது வந்து இங்கே என்ன எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே யூரினோ ஜெனிட்டல் ஓப்பனிங்கில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு, அந்த யூரினரி பிளாடரில். இங்கேருந்து என்ன செய்யும், இங்கே இந்த யூரினும் இங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகும், இந்த ஓவிசாக்ஸ் இங்கே ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆகி காமன் டக்ட், இந்த ஜெனிட்டல் டக்ட், அதன் மூலமாக அந்த ஜெனிட்டல் டக்ட் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது, இங்கே இருக்கக்கூடிய குளோயக்காவில் ஓப்பன் ஆகுது. Okay, so female reproductive system consists of pair of ovaries attached to the kidneys and a dorsal body wall by floated peritoneum called mesovarium. There is a pair of coiled oviducts lies on the sides of the kidney. Each oviduct open into the body cavity and the anterior end by the funnel-like opening called astia. Funnel-like opening present in the anterior side, that is known as the astia. Okay, unlike the male frog, female frog has a separate genital duct. ஓகே, யூரிட்டஸ் கூட இல்லாமல் தனியாக டக்ட், ஜெனிட்டல் டக்ட் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ போஸ்டீரியர்லி இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஓவிடக்ட். தட் ஓவிடக்ட் தே கேன் ஃபார்ம் இன் டு த ஓவிசாக்ஸ். இதுதான் என்னது, ஓவிசாக்ஸ். ஓகே, பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ். அந்த ஓவரிஸ் வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு, இந்த funnel shaped structure. It is present in the anterior side. It is known as the astia. Then posterior it is contains in a sac, ovisacs. Then they can open into the separate duct. The duct it is known as the oviduct. Okay, then ovisacs store the egg temporarily. Okay, before they sent out the ovum through the cloaca, temporarily the egg they can store inside the ovisacs. Okay, can you understood? Fertilization is external. What is the meaning of that? Fertilization is external. They can set the egg into the water. Male also they can set the sperm into the water. So when the egg and sperm it is meeting, fertilization it is occur inside the water. Okay, so we are saying fertilization is external. Okay, can you understood all of you? Okay.